In the month of Jan, I was having severe back pain. It was due to my previous health issues, and I came to a point where the back pain became very severe. I was not able to cope up with my job, and I had to decide whether health or job. So I decided health is more important, and I resigned my job in the month of Feb. And you won't believe, the very month that I resigned, I got another job. And this job was, I got a low grade, and the salary was less, the distance was more far, but it was an aided school. But since I was appointed as a new staff, they would pay me less. So days went by, I worked there for 1 month, and then the next month I received my salary, that is in the month of March. And after that, government announced the lockdown, and I had to be at home, because since I was a new staff, they didn't pay me. For 3 months I was at home, but God didn't leave me alone. I got more closer to God, and I started praying very fervently. And that is a point, where I understood, if we pray, God listens, and if He listens, He definitely will answer. And He did not leave me alone, and He gave me another job, and that job was in the month of June, and I got my salary in the month of July. And I was so happy that God helped me. He never left me alone. I prayed to Him. I said, God, You be my provider. You are Jehovah Jireh. You be my provider. The next day, people came to me, helping me. I did not go seek for help. People came helping me. And I praise God for that, for listening to me and strengthening my faith. I thank Pastor, who has been motivating me in my spiritual faith. And as we sang just now, without Him, if He is there, we can face tomorrow. So definitely I believe God is there, and we can face tomorrow. Thank you. Please pray for Arli Saji Varghese' mother-in-law. Saji Varghese' mother-in-law. தயவுசெய்து சஜி வர்கீஸ் என்கிற நம்முடைய சகோதரன் அவருடைய மாமியாருக்காக தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள். Thank you. If you've been praying for her, அவளுக்காக நீங்கள் இதுவரைக்கும் ஜெபித்திருக்கிறீர்கள் என்றால் நன்றி சொல்கிறோம். But also just pray for Mukhtiar, Sister Jacqueline's husband. He is also not keeping well, so please pray for him. சிஸ்டர் ஜாக்லினுடைய வீட்டுக்காரர் முக்தியார், அவருக்காக தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள். அவரும் சுகவீனமாக இருக்கிறார். Please remember the elderly people, very elderly people who are not able to come again because of the SOPs. Please don't forget to pray for them. நாம் இப்படி நிறைய காரியங்கள் இப்படி சமூக இடைவெளி எல்லாம் விட்டு இருக்க வேண்டும் என்கிற நிமித்தமாக வயதானவர்களை நாம் இங்கே அனுமதிக்கிறதில்லை. எனவே அவர்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள். Pray for backsliders. பின்வாங்கி போன மக்களுக்காக ஜெபம் பண்ணி கொண்டே இருங்கள். Pray for one another. ஒருவருக்காக ஒருவர் தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள். And don't forget to pray for the children, again, who are not able to come because of the SOPs. இந்த சமூக இடைவெளி வேணும் என்கிறதுக்காகத்தான் குழந்தைகளையும் இங்கே நாம் கவனிக்க முடிகிறதில்லை. குழந்தைகளுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள். As the children grow up and they come into their teenage years and all that, it becomes very important for us as parents to lay a very good foundation, and that foundation is Christ Himself. பாருங்கள், அந்த குழந்தைகள் அவர்களுக்கு அவர் வளர வளர இந்த வயதிலே தான் அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு அஸ்திபாரமாக கிறிஸ்து என்கிறவரை நாம் அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். பெற்றோர்களுடைய கடமை இது. Remember, Paul spoke about the great apostasy. கடைசி காலத்தில் நடக்க போகிறதான ஒரு விசுவாச துரோகம் என்கிறது குறித்து பவுல் சொல்லியிருக்கிறதை கவனித்து பாருங்கள். The apostasy means people who once believed with all of their heart in the truth that is found in God's word, they drift away. அதாவது விசுவாச துரோகம் என்று சொல்லி சொன்னால் ஒரு காலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையின் மீது விசுவாசம் கொண்டிருந்தவர்கள் அவர்கள் வழி விலகி போகிறார்கள் என்கிறது தான். So make sure your foundation is Christ. Make sure your family's foundation is Christ. Children, grandchildren, whoever it is, make sure you lay a good foundation. As Paul says, I have laid the good foundation, and that foundation is Christ. உங்களுக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் உங்களுடைய பெற்றோருக்கும் பேர பிள்ளைகளுக்கும் எல்லாருக்கும் பவுல் சொல்கிறது போல
கிறிஸ்துவே அஸ்திபாரமா இருக்கிறார் என்கிறதை நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். And don't forget to pray for all the services that we have here, the coming services. May God minister to us. இங்கே நடக்கிறதான கூட்டங்கள் யாவற்றுக்காகவும் தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள். கர்த்தர் நம்மிடத்தில் கிரியேட் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபம் பண்ணுங்கள். Okay, we'll move to the ministry of God's word, and we're going to look at a few scriptures this morning, starting with Titus as usual. So Titus chapter 2. Kindly open up your Bibles. Titus chapter 2. தீத்து 2வது அதிகாரம். We've been looking at the subject of the just shall live by faith for quite some time now. கொஞ்ச காலமாகவே விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்கிறதான காரியத்தை பார்த்து கொண்டே வருகிறோம். There is no other way that any Christian can live. The just shall live by faith. கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லி சொன்னால் அவன் வாழ்வதற்கு வேற வழியே இல்லை. விசுவாசத்தினாலே தான் நீதிமான் பிழைக்க வேண்டும். Okay. Titus chapter 2, I'm reading from verse 11. It says, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ." தீத்து 2ஆம் அதிகாரத்தில் 11வது வசனத்திலிருந்து, ஏனெனில் எல்லா மனுஷருக்கும் ரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்க தேவ கிருபையானது பிரசன்னமாக்கி நாம் அவபக்தியையும் லௌகிக இச்சைகளையும் வெறுத்து தெளிந்த புத்தியும் நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவர்களாய் உலகத்திலே ஜீவனம் பண்ணி நாம் நம்பி இருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் மகாதேவனும் நமது இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மகிமையின் பிரசன்னமாகுதலுக்கும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறது. Let us pray. ஜெபம் பண்ணலாமா? Father, we come to you in Jesus' precious name, and we ask you for wisdom, your wisdom that comes to us through Christ, through the Holy Spirit. பிதாவே, இயேசுவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் உம்மிடத்தில் வருகிறோம். கிறிஸ்துவினிடத்திலிருந்து வருகிறதான அந்த ஞானம் பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு அருள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் உம்மிடத்தில் வருகிறோம். Understanding, we ask you for that. உணர்வு, விவேகம் எங்களுக்கு நீர் அருளும்படியாக கேட்கிறோம். But especially we ask you for the fear of the Lord. எல்லாவற்றும் விசேஷமாக தெய்வ பயம் என்கிறதை எங்களுக்கு அருளுவீராக. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. என்று கேட்டால் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம். So let us be as a group of people that truly fear you. உம்மை மெய்யாகவே உம்முடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கிறதான மக்களாக எங்களை நீர் ஆக்கி அருளும். Jesus precious name we pray. இயேசுவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென். We have looked at verse 11. That is, the grace of God that hath brought salvation hath appeared to all men. We have looked at that. We have explained that. அந்த 11வது வசனம் ஏற்கனவே எல்லா மனுஷருக்கும் ரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்க தேவ கிருபை பிரசன்னமாக இருக்கிறது என்கிற விவரத்தை சொல்லியிருக்கிறோம். The word salvation is a comprehensive term. It includes justification, sanctification, and glory. ரட்சிப்பு என்கிறதான அந்த வார்த்தைக்கு நாம் நீதிமானாக்கப்படுதல், பரிசுத்தமுள்ளவர்களாதல், மகிமைப்படுத்தப்படுதல் என்கிறதான இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றடக்கினதான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. God justifies you at the instant, at the moment Christ becomes your personal savior. கிறிஸ்து உங்களுடைய இரட்சகராகிறார் என்கிறதான நொடிப்பொழுதிலேயே தேவன் உங்களை நீதிமான்களாக்குகிறார். In other words, the word justify or God justifying you is that God declaring you to be right in His sight, even though you never did one right thing. நீங்கள் நீதிமான்களாக்கப்படுகிறீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது தேவன் தம்முடைய பார்வையிலே உங்களை நீதிமான் என்று அறிக்கை செய்கிறார். அது வரைக்கும் நீங்கள் இதுவரை ஒருபோதும் ஒரு நீதியின் கிரியை கூட செய்யாமல் இருந்த நேரத்திலும் அப்படி செய்கிறார். So how can God declare me to be right in His sight even though I never did one right thing and I continue to do wrong things? ஒரு நீதியின் கிரியை கூட செய்திராத பட்சத்திலும் தொடர்ந்து தவறான காரியங்கள் அநியாயத்தையே செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றாலும் எப்படி தேவன் என்னை நீதிமான் என்று சொல்லி அந்த இடத்துல என்னை குறித்து அறிக்கை சொல்ல முடியும்? The moment I repent of my sins and receive Christ as my savior, எப்பொழுது என்னுடைய பாவங்களுக்கான மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்பி இயேசு கிறிஸ்துவை என்னோட இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறேனோ அந்த நொடி பொழுதிலேயே God forgives my sins because of Christ's finished work on the cross for me. கிறிஸ்து எனக்காக சிலுவையிலே செய்து முடித்திருக்கிற அந்த கிரியத்தின் நிமித்தமாக தேவன் எனக்கு மன்னிப்பு அருளுகிறார். Christ died on the cross, shed His blood to pay the penalty of my sins. என்னுடைய பாவங்களுக்கான தண்டனை செலுத்தும்படியாகத்தான் கிறிஸ்து சிலுவையிலே தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தி மரித்தார். As so wonderful as all of that is,
there is something even more wonderful. He rose from the dead. அதுவே மிக அற்புதமான ஒரு காரியம் என்றாலும் அதைவிட இன்னும் அற்புதமான ஒன்று உண்டு. அது அவர் மரித்தோர்ந்து உயிரோடு எழும்பியிருக்கிறார் என்கிறது. He rose again for our justification. That's what Scripture teaches us. வேதவாக்கியம் நமக்கு போதிக்கிறதெல்லாம் நாம் நீதிமான்களாக்கப்படும்படி அவர் மறுபடியும் உயிரோடு எழும்பினார். So the forgiveness of our sins by God is wonderful. நம்முடைய பாவங்களுக்காக தேவனே மன்னிக்கிறார் என்கிறது அற்புதமானது. But also at the same time, I need to have a right standing or a right position before God who is righteous. ஆனால் நீதியுள்ள தேவனுக்கு முன்பாக நானும் ஒரு நீதி நிலையில நிற்க வேண்டியது என்கிறது அவசியமா இருக்கிறது. And we need to understand this. The moment Christ becomes my Savior, He comes into my life, and His righteousness is imputed to me. கிறிஸ்து என்கிறவர் அவரை நான் என்னுடைய இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் என்னுடைய ஜீவித்துக்குள்ளாக வருகிறார். அந்த நேரத்தில் அவருடைய நீதி என்கிறது என்னுடைய நீதியாக எண்ணப்படுகிறது. That means I don't become righteous in the sight of God or right in the sight of God, or God does not declare me to be right in His sight just because, He loves me or something like that. அது தேவன் என்னை நீதிமான் என்று சொல்லி என்னை குறித்து சொல்கிறார், என்னுடைய நிலையில நீதிமான் தான் என்று என்னை குறித்து அறிக்கை சொல்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அது ஏதோ நான் நற்கிரியை செய்ததினாலே என்று அல்லவே அல்ல. God declares me to be right because I have repented of my sins, received Christ as my personal Savior, and He becomes my righteousness. நான் என்னுடைய பாவங்களுக்காக மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்பி இயேசு கிறிஸ்துவை என்னுடைய இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அவரே என்னுடைய நீதி ஆகிறார் என்கிற நிமித்தமாகத்தான் நான் நீதிமானாக்கப்படுகிறேனே தவிர அவர் தேவன் என் மீது அன்பா இருக்கிறார் என்ற மற்ற பல காரணங்களை சொல்லி அதனாலே நான் நீதிமானாக்கப்படுகிறது இல்லை. So remember this, you need to be clear in your mind as to, how can God declare me to be right in His sight? அப்படியானால் நீங்கள் இதை தெளிவாக மனதில் கொண்டிருக்க வேண்டியது, தேவன் எப்படி என்னை அவருடைய பார்வையில நீதிமான் என்று சொல்லி என்னை குறித்து அறிக்கை சொல்கிறார் என்கிறதான இந்த காரியம். It's not because I've done anything right, but because Christ is my righteousness. நான் எதுவும் நீதியானது செய்தது நிமித்தமாக கிடையவே கிடையாது, அவரே என்னுடைய நீதி ஆகிறார், கிறிஸ்து என்னுடைய நீதி ஆகிறார் என்கிறதுனாலே தான். Okay, so having explained that and repeated that many times, I hope that stays with us. நாம் இதை குறித்து ஏற்கனவே விவரித்து சொல்லியிருக்கிறேன். இது உங்களுக்கு உங்களுடைய மனதில் தங்கி இருக்க வேண்டியது அவசியம். Verse 12 is how to live. Those that have been justified, if we say that God has justified me, if we say that God has declared me right in His sight, how should I live? நான் நீதிமான் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறேன், தேவன் தன்னுடைய பார்வையில் என்னை நீதிமான் ஆக்கியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்மை குறித்து தேவன் சொல்லும் பொழுது, அப்படியானால் அப்பொழுதிருந்து நான் அவருடைய பார்வையில் நீதிமுள்ளவனாக இருக்கிறதை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கும்படியாக எப்படி நான் வாழ வேணும்? If God has declared me to be right in His sight because Christ has become my righteousness, then there should be a rightness to my own lifestyle. கிறிஸ்து என்னுடைய நீதியாக இருக்கிறார் என்கிறதுனால தேவன் என்னை நீதிமான் என்று சொல்லி என்னை குறித்து சொல்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக அது என்னுடைய வாழ்க்கை முறை, என்னுடைய ஜீவியத்தில் கண்டிப்பாக வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. Yeah, that's what verse 12 is saying, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and godly in this present world. அதனால்தான் அங்கே அடுத்த வசனத்தில் சொல்லியிருக்கிறது, நாம் அவபக்தியும் லௌகிக இச்சைகளையும் வெறுத்து நீதி உள்ளவர்களாக உண்மை உள்ளவர்களாக நாம் இந்த பூமியில இந்த காலத்துல வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி. What is God the Holy Spirit teaching those that have been born again, those that have been declared right by the sight of God? தேவனுடைய பார்வையில நீதிமான்கள் என்று சொல்லப்பட்டவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் தெரியுமா? Please don't get confused in your mind. He is not teaching us how to become rich. நாம் எப்படி ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகிறது என்கிறதை குறித்து அவர் நமக்கு போதிக்கிறது இல்லை, ஞாபகத்தில் கொள்ளுங்கள். He is teaching us how we can continue to live right before His sight. அவருடைய பார்வையில நாம் நீதி உள்ளவர்களாக எப்படி வாழலாம் என்கிறதை தான் அவர் நமக்கு போதிக்கிறார். So don't concentrate on money. எனவே பணம் என்கிறது மீதே உங்களுடைய ஒருமுகத்தை வைக்க கூடாது. Because there is a danger there. The danger is the love of money can grip our hearts. காரணம் என்ன என்று சொல்லி கேட்டால், இந்த பண ஆசை என்று சொல்கிறது நம்முடைய இருதயங்களை முற்றிலுமாக பற்றி கொள்ளக்கூடியதான ஒரு ஆபத்து இருக்கிறது. And Paul puts it very clearly in 1 Timothy chapter 6. He says the love of money is the root of all evil. அங்கே பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாயிருக்கிறது என்று சொல்லி 1 தீமோத்தேயு 6ஆம் அதிகாரத்தில் பவுல் எழுதுகிறதை பார்க்கலாம். So instead of concentrating on unwanted things like money or something else, அவசியமில்லாத அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் பணம் என்கிறதன் மீது
நாம் நம்முடைய கவனம் ஒருமுகத்தை செலுத்தாதபடிக்கு we should concentrate and become students of what God the Holy Spirit is trying to teach us. பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவன் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறதான காரியங்கள் என்ன என்கிறதை குறித்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான நல்ல மாணாக்கர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். What is he trying to teach us? அவர் நமக்கு என்னத்தை போதிக்க விரும்புகிறார் தெரியுமா? And if I were to put a heading on this message, I would put it like this: preparing the body of Christ. நான் இப்பொழுது பிரசங்கிக்கிறதான இந்த பிரசங்கத்துக்கு ஒரு தலைப்பு வைக்க வேண்டுமானால் கிறிஸ்துவுடைய சரீரத்துக்கு ஆயத்தம் பண்ணுதல் என்கிறதான காரியம். Right? Please understand this. There is something called the body of Christ. கிறிஸ்துவுடைய சரீரம் என்கிறதான ஒரு காரியம் உண்டு என்கிறதை ஞாபகத்தில் கொள்ளுங்கள். And the teaching of God the Holy Spirit is directed not to the world but to the born again believer. பரிசுத்த ஆவியானவர் போதிக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது உலகத்துக்கு போதிக்கிறது அல்ல, அவர் மறுபடியும் பிறந்த விசுவாசிக்கு போதிக்கிறார். What a lesson we need to learn. அப்படியானால் எவ்வளவு அருமையான பாடம் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது தெரியுமா? I mean, we are so caught up with if children are going to school, they are caught up with their, school books. பிள்ளைகள் பள்ளி என்று சொல்லும் பொழுது அவருடைய பள்ளி பாடம் அந்த புத்தகங்கள் அதன் மீது தான் ரொம்ப அதிகமாக பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Young people who are working, they are caught up with their workbooks. வேலை செய்கிறவர்கள் அவருடைய தொழில் சம்பந்தமான காரியங்களில் அதிகமாக ஈடுபாடு கொண்டிருக்கிறார்கள். So a lot of people are, we are caught up with a lot of different kinds of teachings that we take into our lives. நம்முடைய ஜீவியத்தில் நாம் இப்படி நமக்கு குறுக்கிடுகிறதான இப்படிப்பட்ட பல காரியங்களை நமக்கு போதிக்கிறதான காரியங்கள் புத்தகங்கள் என்று சொல்லி அவைகளிலே ரொம்ப அதிகமாக ஈடுபாடு காண்பிக்கிறோம். But all the time God the Holy Spirit wants to intrude into everything that we are doing and say, listen, this is the most important thing. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்பொழுதுமே அப்பொழுது நமக்குள்ளாக இடைப்பட்டு இதோ நான் சொல்கிறது இதுதான் முக்கியமானது, நான் சொல்கிறதை கவனிங்கள் என்று சொல்லி அவர் சில காரியங்களை நமக்கு முக்கியத்துவப்படுத்தி காண்பிக்கிறார். Listen to this, as Paul puts it in 1 Timothy chapter 6. I mean, if we are concentrating on making money. 1 கொரிந்தியர் 16ஆம் அதிகாரத்தில் பவுல் சொல்கிறதை கவனித்து பார்த்தால் ஒருவேளை பொருள் அல்லது பணம் என்கிறதையே நாம் சம்பாதிக்கும்படியாக ஒருவேளை அதிகமாக நம்முடைய கவனத்தை செலுத்தி கொண்டிருப்போமானால் he reminds us, he says we brought nothing in and it is certain that we'll take nothing out. நாம் கொண்டு வந்தது ஒன்றுமில்லை, நாம் எதையும் திரும்ப எடுத்துக்கொண்டு போகிறதும் இல்லை என்று சொல்லி பவுல் சொல்கிறதை கவனிக்கலாம். And Jesus the Lord, he said it, you can't serve God and mammon. இயேசு கிறிஸ்து அவர் சொல்லியிருக்கிறார், நாம் தேவனையும் உலக பொருளையும் ஒரே நேரத்தில் நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்க முடியாது. He also makes a very devastating statement. He says it's very difficult for the rich to enter into the kingdom of God. ஐஸ்வர்யவான்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கிறது மிகவும் கடினமான காரியமாக இருக்கும் என்றும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார். அது மிகவும் அதிர்ச்சி தரத்தக்கதான ஒரு காரியம். So persons who love money, they will worship anything that enables them to get more money. பண ஆசை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் அவர்கள் தொடர்ந்து இன்னும் அதிகமாக பணம் அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியதான காரியங்களை தான் ஆராதித்து விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறார்கள். And all these things that are mentioned in verse 12, they have their root form in the love of money. 12ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இப்படி என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேறாக இருக்கிறது இந்த பணம் என்கிற ஆசைதான். Notice it says deny. We have to deny. நாம் வெறுக்க வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறதே, வெறுக்க வேண்டியது அவசியம். It's the work of God the Holy Spirit to teach us what to deny. பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவன் நமக்கு போதிக்கிறார் என்னத்தை எல்லாம் நாம் வெறுக்க வேண்டும். But it is our choice. We have to make a choice. We have to make up our mind. We have to choose what he is telling us to deny. ஆனால் அவர் நமக்கு என்னத்தை வெறுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறாரோ அதை வெறுக்கிறதா இல்லையா என்கிறதை நாமாக பார்த்துதான் நம்முடைய மனதிலே முடிவெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். வெறுக்க வேண்டுமா, வாஞ்சிக்க வேண்டுமா? Please understand this very clearly. God the Holy Spirit will not intrude into making the choice for us. He's not going to do that. பாருங்கள், நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதான காரியங்கள் என்று இருக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒருபோதும் அந்த ஒரு நாம் தெரிந்து கொள்கிறதான காரியங்கள் என்கிறதை குறித்து அவர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள மாட்டார். I mean, he would teach us the things that we should deny. நாம் என்னெல்லாம் வெறுக்க வேண்டும் அதை நமக்கு போதித்துக் கொண்டே இருப்பார். And he's the ever present teacher. அவர் எப்பொழுதுமே தொடர்ந்து நம்மோடு இருக்கிறதான போதகர் தான். And he doesn't charge any fees. அதுக்கு அவர் எந்த விதத்திலும் பணம் என்று சொல்லி எல்லாம் வாங்குறது இல்லை. His teaching is continuous and it is also consistent. அவர் தொடர்ந்து நமக்கு போதித்துக் கொண்டே இருப்பார். எந்த விதத்திலும் பிறழாமல் சத்தியத்தையே போதித்துக் கொண்டிருப்பார். I mean, what he taught the apostle Paul or Peter, James or John or even the early church is the same thing that he teaches us today. அன்றைக்கு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல், யோவான், யாக்கோபு, அந்த ஆதி சபையினர்
இவர்களுக்கெல்லாம் என்ன போதித்தாரோ அதைத்தான் இன்றைக்கு வாழ்கிறதான நமக்கும் போதித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Because the standards of our Christian life will always remain the same. காரணம், கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்று சொல்லும்போது அதனுடைய தரம் என்று சொல்கிறது எப்பொழுதுமே மாறாததாகவே இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். There are no changes in this, even if we get into the 2021. நாம் 2021 வருஷத்துக்கு நாம் போனால் கூட இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்கிறதான தரத்திலிருந்து மாற்றமெல்லாம் இருக்காது. It will be the same teaching given by the same God, the Holy Spirit. அதே பரிசுத்த ஆவியானவர் தான், அதே தேவன் நமக்கு இதே போதனை தான் சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டே இருப்பார். As we come to the end of this year and we go into the next year, God alone knows what will happen to us. இந்த வருஷத்தை முடிக்கிறோம், அடுத்த வருஷத்துக்குள்ளாக அடியெடுத்து வைக்கிறோம் என்று சொன்னால் நமக்கு என்ன நடக்கும் என்கிறது தேவன் மாத்திரம் தானே அறிந்திருக்கிறார். But whatever happens to us, the teaching always will remain the same. ஆனால் நமக்கு என்ன நிகழ்ந்தாலும் சரி, போதனை என்கிறது எப்பொழுதுமே மாறாததாக தான் இருக்கும். Denying ungodliness, that is the first thing. அவபக்தியை நாம் வெறுக்க வேண்டும். Then connected to that is what is called worldly lust. அதுக்கு சம்பந்தப்பட்டதான ஒரு காரியம் தான் லௌகிக இச்சைகள். And then he says we should live soberly. அதுக்கு பிறகு நாம் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும் என்று சொல்கிறான். Right, soberly means to think straight. தெளிந்த புத்தி என்று சொல்லும் பொழுது சரியான நேராக யோசிக்கிறது. To think correctly as the way the word of God allows us to think. நாம் தேவனுடைய வார்த்தை நம்ம எப்படி ஆலோசிக்க வைக்கிறதோ அந்த விதமாகவே எண்ணுகிறது. I mean, we can't let our imaginations run free and decide as to what we should think. நாம் என்ன யோசிக்க வேண்டும், எண்ண வேண்டும் என்கிறதை குறித்து நாமாக பார்த்து நம்முடைய யூகங்களுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்க கூடாது. Be careful with your imagination. Pray to God that your imagination will be sanctified. உங்களுடைய யூகங்கள் அதுக்கு ஒருபோதும் இடம் கொடுக்காதீர்கள். தேவனிடத்தில் உங்களுடைய யூகங்கள் எல்லாம் கூட பரிசுத்தமானதாக ஆக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபியுங்கள். So living soberly, that means to think right according to the word of God, and so that it will help us to live right. தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தையின்படியாக நாம் சரியான விதத்தில் வாழ்வதற்கு ஏதுவாக நேராக எண்ண வேணும். The second word that Paul uses there is not only soberly but righteously. நீதி உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும் என்ற இரண்டாவது ஒரு காரியத்தையும் பவுல் சொல்கிறார். Now please understand this. We have said that God declares me to be right because of the finished work of Christ, and he becomes my righteousness. கிறிஸ்து ஏற்கனவே செய்து முடித்ததான கிரியை நிமித்தமாக அவர் என்னுடைய நீதி ஆகிறார் என்கிறதுனாலே அவரே எனக்கு நீதி, நான் நீதிமான் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். That means you and I, we've got to live right. அப்படியானால் நாம் வாழ வேண்டியதும் நீதி உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும். It's not that we are positionally right with God and therefore after that we can live any way we want to. நம்முடைய நிலையில நீதிமான்கள் என்று சொல்லி தேவனுக்கு முன்பாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தாலும் அதுக்கு பிறகு எப்படி வேணாலும் வாழலாம் என்கிறது இருக்கக்கூடாது. No, all of our lives must be conformed to this one word, righteousness. நம்முடைய ஜீவிய காலம் முழுவதுமே இந்த ஒரு காரியம், அதாவது நீதி என்கிறது தான் முக்கியத்துவப்படுத்தினதாக இருக்க வேண்டும். Being right with God is one thing, behaving right before God is another thing. தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமான் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்கிறது ஒரு காரியம், தேவனுக்கு முன்பாக நீதி உள்ளவனாக நான் நடந்து கொள்கிறேன் என்கிறது வேறொரு காரியம். Positional righteousness that I receive because of Christ is one thing. கிறிஸ்துவ நிமித்தமாக என்னுடைய நிலையில நீதி என்று சொல்லி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறேனே அது ஒரு காரியம். Practical righteousness is when I make the choices to live right according to the word of God. நடைமுறையில நீதிமான் என்று சொல்லி சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையின்படியாக நான் நியாயம் செய்வேன் என்று சொல்லி நான் தெரிந்து கொள்கிறதான காரியம்தான். And as we come to the end of this year, I would just ask you to ponder when you go home, when you have time, free to yourself. எனவே இந்த வருஷத்தினுடைய இறுதிக்கு வந்திருக்கிறோமே, வீட்டுக்கு போனதுக்கு பிறகு கொஞ்ச நேரம் எடுத்துக்கொண்டு உங்களை குறித்தே யோசித்து பார்க்க முடியாது உங்களுக்கு நான் அறிவுரை சொல்கிறேன். We should do that. We should take stock of what has happened in our lives in the year 2020. 2020 வருஷத்துல நம்முடைய ஜீவிதத்தில் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கிறது என்கிறதை குறித்து கொஞ்சம் கணக்கு பார்க்கிறது நல்லது. Right? Why? Because we have a God who is right. He is always righteous. காரணம் என்ன? நீதி உள்ள தேவன் ஒருவர் நமக்கு இருக்கிறார், எப்பொழுதுமே நீதி செய்கிறவர் தான். And there could be so many things that would have happened in our lives, words that we spoke, actions that we did, which do not conform to the righteousness of God. ஆனால் கடந்த வருடத்துல, அதாவது நாம் முடிக்க போற இந்த வருஷத்துல ஒருவேளை தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒத்துப்போகாத பல காரியங்கள் நாம் ஒருவேளை அநீதியாக அநியாயமாக நாம் செய்திருக்கிறதுக்கு
சந்தர்ப்பம் இருந்திருக்க முடியும். எனவே நாம் அவைகளை எல்லாம் கொஞ்சம் எண்ணி பார்க்க கணக்கு பார்க்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. Perhaps you got angry during the year 2020 and that anger boiled out into wrath. ஒருவேளை நீங்கள் கோபப்பட்டிருப்பீர்கள். கோபமானது எரிச்சலாகவும் ஒருவேளை மாறி போயிருந்திருக்கலாம். That's possible. It's possible. It can happen to me. It can happen to you. அது நடந்திருக்க முடியும். எனக்கும் நடந்திருக்கிறது, உங்களுக்கும் நடந்திருக்க முடியும். But the scripture is very clear. Not only it says, don't let the sun go down upon your wrath. அது உங்களுடைய எரிச்சல் சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதுக்கு முன்பாக தணிந்து போக கடவுது என்று சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லிக்கிறது மாத்திரமல்ல. But scripture also teaches us that the wrath of man does not work out the righteousness of God. மனுஷனுடைய கோபமானது தேவனுடைய நீதியை ஒருபோதும் செயல்படுத்தாது என்று சொல்லியும் தேவனுடைய வார்த்தையில் எழுதியிருக்கிறது. So we have to learn to live right before God. எனவே தேவனுக்கு முன்பாக நீதி உள்ளவர்களாக நாம் வாழ வேண்டும் என்கிறதை கற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டும். This has got to deal with how we live. எனவே நாம் எப்படி வாழ்கிறோம் என்கிறதுக்கு சம்பந்தப்பட்டதான காரியம் இது. Yes, we know, we can say and we'll proudly say, God has justified me. That is connected to the word justify. பாருங்கள், ஆமாம், தேவன் என்னை நீதிமானாக்கி இருக்கிறார் என்று ஒருவேளை சொல்லலாம். ஆனால் அது நீதிமானாக்கப்படுதல் என்கிறதான காரியத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது அவ்வளவுதான். But if you and I confess and say that God has justified me, God has declared me to be right in his sight, how are we living today? தேவன் அவருடைய பார்வையில் என்னை நீதிமான் ஆக்கியிருக்கிறார், நான் நீதிமான் என்ற பெயர் பெற்றிருக்கிறேன் என்று சொல்லி சொன்னாலும், அவருடைய பார்வையில் நான் நீதிமுள்ளவனாக வாழ்கிறேன் என்று சொல்லி சொன்னால் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்கிறதான ஒரு கேள்வி வருகிறது. This verse 12 has got to do with day to day living. 12வது வசனம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம எப்படி வாழ்கிறோம் என்கிறதுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. Just shall live by faith. It's connected to the word living. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். அப்படினா அந்த பிழைப்பான் என்கிறதுக்கு சம்பந்தப்பட்டதான காரியம் இது. It doesn't matter, what our circumstances are. We've had some difficult circumstances during this year. நம்முடைய சூழ்நிலைகள் எப்படிப்பட்டது என்கிறது பொருட்டானதாக இருக்கக்கூடாது. இதற்கு ஏன்னு கேட்டால் இந்த வருஷத்துல நாம் பலவிதமான சூழ்நிலைகளை எல்லாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம். People have lost their jobs, they've either got no income or got very little income. A lot of things happen. வேலையெல்லாம் இழந்து போயிருக்கிறார்கள் மக்கள். வருமானம் குறைந்திருக்கிறது. இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் கடந்து வந்திருக்கிறோம். But does that mean that just because I got half a salary or no salary that I change the standard of my life? பாதி சம்பளம் தான் வருகிறது அல்லது வேலை இல்லாமல் சம்பளமே இல்லாமல் போயிட்டு விட்டது என்கிறதுக்காக நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில தவறான விதத்துல அல்லது தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாமல் வாழ்ந்து விட முடியுமா என்ன? Do we stop believing in God? தேவன் மீது விசுவாசிக்கிறதை விட்டு விடுகிறோமா என்ன? Do we stop reading the Bible? பைபிள் வாசிக்கிறதை விட்டு விடுகிறோமா என்ன? Do we stop fellowshipping with other believers? மற்ற விசுவாசிகளோடு ஐக்கியம் கொள்கிறதை நாம் விட்டு விடுகிறோமா என்ன? Do we stop witnessing? அல்லது சாட்சி சொல்லாமல் இருந்து விடுகிறோமா என்ன? Do we stop doing all of these things just because something that we did not expect happened in our lives? நம்முடைய ஜீவிதத்தில் நாம் எதிர்பாராத ஒரு காரியம் எப்படி நிகழ்ந்து விட்டது என்கிறதுக்காக இப்படி காரியங்களை எல்லாம் ஒருவேளை செய்யாமல் விட்டு விட்டிருக்கிறோமோ? Please remember, God is on the throne. ஆனால் நீங்கள் ஞாபகத்தில் கொள்ள வேண்டியதெல்லாம் தேவன் எப்பொழுதுமே சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவர். And he is aware of everything that every human being on this planet is undergoing. இந்த பூமியில ஒவ்வொரு மனிதரும் என்னத்தை கடந்து வருகிறார்கள் என்கிறது அவருக்கு கண்டிப்பாக தெரிந்த காரியமே. If he says that he is aware of one sparrow that falls to the ground, then he is aware of what is happening to me. ஒரு அடைக்கலான் குருவி தரையில செத்து விழுகிறது என்கிறதே அவருக்கு தெரியுமானால் கண்டிப்பாக எனக்கு என்ன நிகழ்கிறது என்கிறது தேவனுக்கு தெரிந்த காரியம்தான். If he knows the number of stars that he has created and given names to all of them as individual stars, surely he knows my name and where I am. பாருங்கள், வானத்தில் தோன்றுகிறதான நட்சத்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக என்னுடைய பெயர் அவருக்கு தெரிந்திருக்கிறது என்றுதானே அர்த்தம். He knows where you are. நீங்கள் எங்க இருக்கிறீர்கள் என்பது அவருக்கு தெரியும். And that requires faith, and the just shall live by faith. அதுக்கு விசுவாசம் அவசியமா இருக்கிறது. காரணம் என்ன? விசுவாசத்தினாலே தானே நீதிமான் பிழைப்பான். Circumstances will change, people will change, a lot of things will happen, but the just must live by faith. சூழ்நிலைகள் மாறும், நம்மை சுற்றி இருக்கிறதான மக்கள் எல்லாம் மாறுவார்கள். ஆனால் ஒன்று மட்டும் மாறாததாக இருக்க வேண்டும், அது விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்கிறது தான். So the standard has been set and the standard hasn't changed. அதுக்கான தரம் என்னது என்கிற அந்த உசிதமான தரம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது இதுவரைக்கும் இன்னும் மாறவில்லை. So we should live soberly, we should live righteously and godly in this present world. தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக நாம் வாழ வேண்டும், நாம் நீதி உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும், தெய்வ பயத்தோடு தெய்வ பக்தி உடையவர்களாக வாழ வேண்டும். Please notice what Paul is saying here. He's saying we should live godly in this
present world. Now, இப்பொழுது நாம் இந்த பூமியில நாம் தெய்வ பக்தி உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும். அதான் பவுல் சொல்கிறதை கவனியுங்கள். it's not, when we get to heaven, we can live like that. பரலோகத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் வாழ்கிறது என்று சொல்லி அதுல சொல்லப்படவில்லை. If you and I call ourselves as born again Christians, saved, and we believe in Jesus Christ and all that, this is how the pattern of our life should be. நாம் மறுபடியும் பிறந்த கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறோம், நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இப்படிப்பட்டதான ஒரு வாழ்க்கையாகத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு நன் மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். So, is your life like that? Has it been like that as we draw to the close of another year? ஒரு வருஷத்தினுடைய முடிவுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறோமே, உங்களுடைய ஜீவியம் இப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்கிறதா? It's not, please, what Paul is talking about in writing to Titus here is not self-righteousness. பவுல் இந்த இடத்துல தீத்துக்கு எழுதுகிறானே என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒருபோதும் சுய நீதியை குறித்தது அல்ல. Self-righteousness is produced by yourself. சுயநீதி என்று சொல்லுகிறது உங்களாலேயே உற்பத்தி செய்யப்படுகிற காரியம். What you think is right, what I think is right. நீங்கள் நல்லது சரி என்று எது நினைக்கிறீர்களோ அல்லது நான் எது நியாயம் நீதி என்று நினைக்கிறேனோ அதுதான் சுயநீதி. And self-righteousness is not included in this word righteousness, because this righteousness that Paul is writing to Titus about is the righteousness of Christ himself. ஆனால் சுயநீதியை குறித்து அல்ல, பவுல் இந்த இடத்துல எழுதும் பொழுது கிறிஸ்துவுடைய நீதியை குறித்து எழுதுகிறான். Self-righteousness is a dangerous thing. சுயநீதி என்று சொல்கிறது மிகவும் ஆபத்தான காரியம். And you have to be careful. I have to be careful that we don't become self-righteous people. நீங்களும் சரி நானும் சரி சுயநீதி உடையவர்களாக நாம் ஆகிவிடக் கூடாது என்கிறதுல ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். We also always have to be sensing and secure in the fact that we are living according to Christ's righteousness. கிறிஸ்துவினுடைய நீதியின்படியாக நாம் வாழ்கிறோமா என்கிறதை எப்பொழுதுமே நாம் பார்த்துக்கொண்டு ஆராய்ந்து பார்த்துக்கொண்டு அதை சரியாக சீர்படுத்திக் கொண்டே வாழ வேண்டும். That takes a lot of learning. ஆனால் அதுக்கு நிறைய நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது. Right? All of us have to grow in that righteousness which is in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாகிறதான நீதி என்கிறதுல நாம் எல்லாரும் வளர வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. We haven't got any PhD degrees. We always move on and say, I'm still learning how to live with the righteousness of Christ. கிறிஸ்துவுடைய நீதியோடு எப்படி வாழ வேண்டும் என்கிறதை நாம் தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறவர்களாகத்தான் இருப்போமே தவிர ஒருபோதும் நாம் எல்லாவற்றையும் கற்று தேர்ந்து விட்டவர்கள் என்று சொல்லி நம்மை குறித்து ஒருபோதும் யோசிக்கவே கூடாது. தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம். And this standard of righteousness is not just for people who work or who have a lot of money. It's for the rich, it's for the poor. நிறைய ஐஸ்வர்யமுடையவர்களுக்காகத்தான் இந்த நீதியின் தரம் என்றல்ல, ஐஸ்வர்யவான்களுக்கும் சரி அல்லது தரித்திரருக்கும் சரி ஏழைகள் பணக்காரர்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான். If we're born again, it doesn't matter, whether we're rich or whether we're poor, or we have a job or we don't have a job, or whether we're well educated or we're uneducated. நாம் வேலை இருக்கிறதோ இல்லையோ, ஐஸ்வர்யவான்களோ இல்லையோ, ஏழைகளாக இருக்கிறோமோ, கல்விமான்களாக இருக்கிறோமோ அல்லது ஒருவேளை கல்வி அற்றவர்களாக இருக்கிறோமோ, இதெல்லாம் பொருட்டானதே கிடையாது. நாம் எல்லாருமே நீதி உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும் என்கிறது தான் கர்த்தருடைய எதிர்பார்ப்பு. So think about it for a moment. கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் இது குறித்து நீங்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டியது அவசியம். Have you been living soberly, righteously and godly in this year that has almost gone by? இந்த வருஷம் ஏறக்குறைய கடந்து போயிருக்கிறதே, இந்த வருஷத்துல நான் நீதி உள்ளவனாக வாழ்ந்திருக்கிறேனா, தெளிந்த புத்தி உள்ளவனாக வாழ்ந்திருக்கிறேனா, தெய்வ பக்தி உள்ளவனாக வாழ்ந்திருக்கிறேனா என்கிறதை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள். The psalmist, if you read the Psalms over and over again, he brings out one simple fact, he says to God, teach me how frail and weak I am. சங்கீதக்காரன் கர்த்தரிடத்தில் தொடர்ந்து அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு காரியம் இருக்குமானால் அது, நான் எவ்வளவு பலவீனம் உள்ளவன், நான் நிற்கக்கூடாதவன் என்கிறதை நீ தொடர்ந்து எனக்கு போதித்தருளும் என்று சொல்லி கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறான். Teach me to number my days so that I might apply my heart to wisdom. நான் ஞானத்துக்கு என்னுடைய இருதயத்தை செலுத்தத்தக்கதாக என்னுடைய நாட்களை எண்ணும் அறிவை எனக்கு தாரும் என்று எழுதுகிறான். You and I live very short lives compared to the state of eternity. நித்திய காலம் என்கிறதுக்கு சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கும் பொழுது அதோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நானும் நீங்களும் வாழ்கிறதான இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கை மிக மிகவும் குறுகியதானதான. We are not eternal beings, only God is eternal. நாம் அனாதி மக்கள் கிடையாது, தேவன் மாத்திரம் தான் அனாதி. That means God has no beginning, he has no ending. அதாவது அவருக்கு தேவன் என்று சொல்லும் பொழுது அவருக்கு ஆரம்பம் என்கிறது இல்லை, முடிவு என்கிறதும் இல்லை. But we are immortal
from the day that God creates us. தேவன் நம்மை உருவாக்குகிறாரே அன்றைக்கிருந்து நாம் சாவாமை உடையவர்கள். Right? Immortality is connected to the truth that God created us at some point in time, and after that we will live forever. சாவாமை உடையவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது தேவன் குறிப்பிட்ட இடத்துல காலத்துல நம்மை அவர் உருவாக்கினார். அங்கிருந்து நமக்கு ஒரு ஆரம்பம் இருந்தது. ஆனால் அதுக்கு பிறகு தொடர்ந்து நாம் நித்தியமாக வாழ்வோம். We'll either live in heaven with God or we'll live in hell. தேவனோடு பரலோகத்திலேயே இருக்க போகிறோம் அல்லது நரகத்திலே இருக்க போகிறோம் நித்திய காலமாக. But we will live. ஆனால் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருப்போம். So what the Apostle Paul, under the unction and the anointing of the Holy Spirit, is saying to the church, live like this. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தினாலே பவுல் அப்போஸ்தலன் எழுதும் பொழுது என்ன சொல்கிறான் சபைக்கு என்று சொன்னால், நீங்கள் இப்படித்தான் வாழ வேணும். Okay, now when Paul writes, of course he's writing to Titus, and Titus of course is the next generation, and he must teach all these things to the church. பவுல் தீத்துக்கு எழுதுகிறான் என்று சொல்லும் பொழுது தீத்து பவுலுக்கு அடுத்த தலைமுறை. அந்த தீத்து தான் சபையில் இருக்கிறவர்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் என்கிறதுக்காகத்தான் இதெல்லாம் எழுதுகிறான். Now a lot of people have got a lot of confusing ideas as to what does the word church mean. ஆனால் அநேகருக்கு இன்னும் இந்த சபை அப்படி என்றால் அந்த சபையினுடைய அர்த்தம் என்ன என்கிறதை இன்னும் புரியாமல் இருக்கிறார்கள். Let me just give you a few examples. For example, we're all very familiar with this so-called Christian organization called Jesus Calls. நாம் எல்லாருமே ஏற்கனவே மிகவும் அருமையாக அறிந்திருக்கிறதான ஒரு கிறிஸ்தவ ஸ்தாபனம் ஜீசஸ் கால்ஸ். இதை குறித்து நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறேன். That is not a church. அந்த ஸ்தாபனம் சர்ச் அல்ல. That is a so-called Christian organization. I say so-called. பாருங்கள், அது பெயரளவில் ஒரு கிறிஸ்தவ ஸ்தாபனம். Please don't waste your money sending to Jesus Calls and saying, please pray for me. அங்கே அந்த இயேசு அழைக்கிறாருங்கிறதான ஸ்தாபனத்துக்கு உங்களுடைய பணத்தை அனுப்பி வைத்து எனக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி நீங்கள் உங்களுடைய பணத்தை வீணடிக்க கூடாது. It's a cult. அது ஒரு கள்ள உபதேசம். Jesus never said, I will build Jesus Calls. இயேசு ஒருபோதும் நான் இயேசு அழைக்கிறாருங்கிற ஸ்தாபனத்தை கட்டி எழுப்பேன் என்று சொல்லவே இல்லை. Likewise, there are a lot of Christian organizations which are fast moving into what we can call as a cult. அது போலவே ஜீசஸ் கால்ஸ் போலவே நிறைய ஸ்தாபனங்கள் உண்டு. அவைகள் எல்லாம் தொடர்ந்து கள்ள உபதேசங்களாகத்தான் தங்களுடைய ஊழியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், விரிவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். Roman Catholic people, they call themselves the Roman Catholic Church. ரோமன் கத்தோலிக்க முறைமையில இருக்கிறதான மக்கள் அவர்களுடைய ரோமன் கத்தோலிக்க முறைமையை ரோமன் கத்தோலிக்க church என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Please be very very clear, the Roman Catholic Church is not a church according to Jesus Christ. ஆனால் நீங்கள் மிகவும் தெளிவாக இருக்க வேண்டியது என்ன சொல்லி கேட்டால், ரோமன் கத்தோலிக்க சர்ச் என்று சொல்லப்படுகிறது தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை பொறுத்தளவில் அது ஒரு சர்ச்சே கிடையாது. And also remember this, you may be aware of this, you may not be aware of this, the CSI churches, the CNI churches, they've all joined hands together with the Roman Catholic Church. இன்னொரு காரியத்தை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டியது என்ன சொல்லி கேட்டால், இந்த CSI சர்ச் என்று சொல்கிறார்கள், CNI சர்ச் என்று சொல்கிறார்கள், அவர்கள் எல்லாரும் இந்த ரோமன் கத்தோலிக்கர்களோடு கைகோர்த்து இப்பொழுது ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறார்கள். It's the biggest cult. The Roman Catholic Church is the biggest cult on this planet. இந்த பூமியில இருக்கக்கூடியதான மிகப்பெரிய ஒரு கள உபதேச கூட்டம் இருக்குமானால் அதுதான் இந்த ரோமன் கத்தோலிக்க முறைமை. Many people who go to Roman Catholic churches, they don't understand the Bible because they are told not to read the Bible. ரோமன் கத்தோலிக்க சபைக்கு போய் கொண்டிருக்கிறதான மக்கள் அநேகருக்கு பைபிள் புரியாததுக்கு காரணமே அங்கே அந்த ரோமன் கத்தோலிக்க முறைமையின்படியாக அவர்கள் வேதம் வாசிக்க கூடாது என்று சொல்லி கட்டளை பெற்றிருக்கிறார்கள். அதனால why are they told not to read the Bible? Because if they read the Bible, they will discover actually the truth. அவர்கள் ஏன் பைபிள் வாசிக்க கூடாது என்று சொல்லி சொன்னால், அவர்கள் பைபிள் வாசித்தால் உடனடியாக அவர்கள் சத்தியத்தை கண்டுபிடித்துக் கொள்வார்கள் என்கிறதுனால தான். And the truth is found in the Word of God, and the so-called fathers and nuns and all these people who are involved with the Roman Catholic system, they say don't read the Bible. சத்தியம் தேவனுடைய வார்த்தையில் தான் இருக்கிறது. ஆனால் அந்த ரோமன் கத்தோலிக்க முறைமையில இருக்கிறதான அந்த ஃபாதர்ஸ் என்று சொல்லி தந்தை என்றெல்லாம் பெயர் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், அல்லது அங்கே சிஸ்டர்ஸ் என்று சொல்லி அந்த கன்னியாஸ்திரிகள் இருக்கிறார்களே, அவர்களாலே
போதிக்கப்படுகிறதான மக்களுக்கு நீங்கள் பைபிள் வாசிக்க கூடாது என்று சொல்லி கட்டளை கொடுக்கிறார்கள். What we say is read the Bible. ஆனால் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்? பைபிள் வாசியுங்கள். Discover for yourself what is the truth. சத்தியம் என்னது என்கிறதை நீங்களே கண்டுபிடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறோம். And then when we come together, see if what we are preaching is in line with the truth. அதே கூடி வருகிற நேரத்தில் உங்களுக்காக நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணுகிறதான காரியம் அது சத்தியத்தின்படி தான் இருக்கிறதா என்று சொல்லி மறுபடியும் ஆராய்ந்து பாருங்கள் என்று தானே சொல்கிறோம். You and I and everybody who belongs to the human race ought to know the truth. மனித வர்க்கமாக இருக்கிற நாம் எல்லாருமே நீங்களும் நானும் கண்டிப்பாக சத்தியம் என்கிறதை அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியமானதே. Jesus said, I am the truth. இயேசு சொல்கிறார், நானே சத்தியம். He didn't say there will come a man called the Pope who will be the truth. போப் என்கிறதான ஒரு ஆள் அவர் வருவார், அவர்தான் சத்தியம் என்று சொல்லி இயேசு சொல்லவில்லை. He didn't say, there's a place called purgatory which I have created so that you can go and pay the penalty of your own sins and then get free. உத்திரிக்கிற ஸ்தலம் என்கிறதான ஒரு இடம் நான் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிறேன். நீங்கள் எல்லாரும் மரித்ததுக்கு பிறகு அங்கே போய் நீங்கள் அங்கே உங்களுடைய பாவங்களுக்காக பாடுகள் பட்டு உத்திரிக்கும் பொழுது அதுக்கு பிறகு நான் உங்களை பரலோகத்துக்கு கூட்டி செல்வேன் என்று சொல்லி தேவன் ஒருபோதும் தன்னுடைய வார்த்தையில எங்கேயும் சொல்லவில்லை. In the Roman Catholic system there's a teaching which involves a word called indulgences. Indulgences என்கிறதான ஒரு வார்த்தை அந்த பிராயச்சித்தம் என்று சொல்லலாம். அந்த காரியமானது இந்த ரோமன் கத்தோலிக்க முறைமையில இருக்கிறது. Indulgences means that the priest who's in charge of a particular congregation, he has a piece of paper where if you pay a certain amount of money to the priest, he will sign it and say your sins are forgiven. அதாவது indulgences என்று சொல்கிறது என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் அங்கே ரோமன் கத்தோலிக்க அந்த திருச்சபை என்று சொல்கிறார்கள், அவருடைய பங்கு என்று சொல்கிறார்கள். அதுக்கு தலையாக இருக்கிறதானே அந்த ஃபாதர் அல்லது ரெவரண்ட் அல்லது அந்த சாமியார் அவரிடத்துல நீங்கள் போய் பணம் செலுத்துவீர்களானால் அவர் உங்களுடைய பாவங்களுக்கான மன்னிப்பை இவ்வளவு என்று சொல்லி உங்களுக்கு பணத்தை வாங்கி கொண்டு ரசீது கொடுத்து பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது என்று சொல்லுவார். So what people started doing is before they sinned they went and got an indulgence from the priest paying the required amount of money and then went and sinned. ஆனால் மக்கள் என்ன செய்தார்கள்? இதை சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு அந்த பிராயச்சித்தம் என்கிறதான ஒரு காரியத்தை பாவம் செய்வதற்கு முன்பாகவே பணத்தை செலுத்தி அந்த ரசீது பெற்றுக்கொண்டு அதுக்கு பிறகு அவர்கள் அந்த பாவம் செய்கிறதுக்கு அவர்களுக்கு அனுமதி கிடைத்தது நிமித்தமாக பாவம் செய்ய போனார்கள். All this is a lie. It's based upon lies and lies will be built one upon the other to confuse the minds of the people because they don't read the word of God. இவங்களெல்லாம் பொய் தான். பொய்யின் மேல பொய்யாக அவர்கள் நிறைய சேர்த்து கொண்டே இருப்பார்கள். மக்கள் தேவனுடைய வார்த்தை வாசிக்கிறது இல்லை என்கிறதுனால மக்களுடைய மனதுக்குள்ளாக இப்படிப்பட்டதான பொய்களை எல்லாம் திணித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். I mean, if you converse with a Roman Catholic, they'll say, you people, you only came today. We are the mother church. இந்த ரோமன் கத்தோலிக்கர்களோடு நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தீர்களானால் அவர்கள் சொல்லுகிறதெல்லாம் நீங்கள் இப்போ வந்தவர்கள் தானே, நாங்கள் தான் தாய் சபை. And if you further confront them and say, can you prove it to me that the Roman Catholic Church is the mother church? அதுக்கு பிறகு தொடர்ந்து நீங்கள் அவரோடு பேசிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது இந்த ரோமன் கத்தோலிக்க சபைதான் தாய் சபை என்று சொல்கிறீர்களே, இதை நீங்கள் எங்களுக்கு நிரூபித்து காண்பிக்க முடியுமா என்று கேட்டால் all that they can say is the father who is looking after the congregation, he said that. அவர்கள் சொல்கிறதெல்லாம் இந்த பங்குக்கு தந்தையா இருக்கிறவர் அந்த ஃபாதர் அவர்தான் எங்களுக்கு இதை சொல்லிக் கொடுத்தார் என்று சொல்வார்கள். Please understand this. According to history, Christian history, the church was brought together on the day of Pentecost. கிறிஸ்தவ சபையினுடைய சரித்திரம் என்கிறதை நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் சபை என்று சொல்கிறது பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே உருவானதான காரியம். And that is what many people would say is the birthday of the church of the Lord Jesus Christ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சபைக்கு பிறந்த நாள் அதுதான் என்று அநேகர் சொல்லக்கூடியதான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. And so Jesus who said in Matthew chapter 16 verse 8, I will build my church. மத்தேயு 16 அதிகாரம் 18 வசனத்திலே இயேசுவே சொல்லி இருக்கிறார், நான் என் சபையை கட்டுவேன். And so he started building his church from the day of Pentecost. எனவே அவர் பெந்தேகோஸ்தே நாளிலிருந்து அவருடைய சபையை கட்டி எழுப்ப ஆரம்பித்தார். There was no Roman Catholic system at that point in time. அந்த காலத்துல ரோமன் கத்தோலிக்க முறைமை எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. There was not one Roman Catholic. ஒரு ரோமன் கத்தோலிக்கர் கூட கிடையாது. There was no pope. போப் கிடையாது. Right? Peter preached the first sermon and he certainly doesn't describe himself as the first pope. பேதுரு தான் முதலாவது பிரசங்கம் பண்ணினான் என்றாலும் தன்னை
முதலாவது போப்பாண்டவர் என்று சொல்லி ஒருபோதும் அறிக்கையாக சொன்னதில்லை. And his message, if you read, the first message that he preached, he always pointed his hearers to Christ. அதுக்கு பிறகு அவன் பிரசங்கித்ததான அந்த முதலாவது பிரசங்கத்திலிருந்து தொடர்ந்து எப்பொழுதுமே அவன் பிரசங்கிக்கும் பொழுதெல்லாம் கிறிஸ்துவைத்தான் முன்னிறுத்தி வைத்து மக்களுக்கு சுட்டி காண்பித்தான். He didn't come to the people and say, come bring your babies and we'll sprinkle water on them and we'll remove their original sin. உங்களுடைய பிள்ளைகளை எல்லாம் கூட்டிக் கொண்டு குழந்தைகளாக பிறந்த குழந்தைகளை எல்லாம் கொள்வார்கள், நாங்கள் அவர்கள் மீது கொஞ்சம் தண்ணீரை தெளித்து விட்டு அவர்களுடைய ஜென்ம பாவத்தை மன்னித்து விடுகிறோம் என்று சொல்லி பேதுரு எங்கேயும் பிரசங்கித்ததில்லை. He preached Christ to them and he said, you with unclean hands have crucified the Christ. அசுத்த கைகளாலே நீங்கள் தான் கிறிஸ்துவை சிலுவையிலே கொலை செய்தீர்கள் என்று சொல்லி அங்கே வளர்ந்தவர்களிடத்துல தான் அந்த பேதுரு அன்னைக்கு பிரசங்கம் பண்ணினான். Not one person who was listening to that message was a Roman Catholic. அந்த செய்திக்கு செவி கொடுத்துட்டு இருந்ததானே அந்த மக்கள் ஒருத்தர் கூட ரோமன் கத்தோலிக்கர் கிடையாது. Why they were not Roman Catholic? Because there was no Roman Catholicism at that point in time. அவர்கள் ரோமன் கத்தோலிக்கர் கிடையாது. ஏன்னு சொல்லி கேட்டால் அந்த காலத்துல ரோமன் கத்தோலிக்க முறைமை என்கிறதே இல்லையே. There was no pope, there were no priests and there was no nuns. அப்படி இன்றைக்கு இருக்கிற போல ரோமன் கத்தோலிக்கம் என்கிறதும் கிடையாது. சாமியார்கள் அல்லது ஃபாதர்ஸ் அல்லது அப்படிப்பட்டதான தந்தைமார்கள் கிடையாது. சகோதரிகள் என்று சொல்லப்படுகிறதான அந்த கன்னியாஸ்திரிகள் எல்லாம் கிடையாது. And so when Peter preached, they came under conviction, the convicting power of the Holy Spirit. இப்படி பேதுரு மற்றவர்களும் பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது கேட்கிறவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கண்டித்து உணர்த்துதல் நிமித்தமாக அவர்களிடையே வந்தார்கள். And they asked Peter, what must we do to be saved? பேதுருவிடத்தில் வந்து கேட்கிறார்கள், ரட்சிக்கப்படுவதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? He said, repent first of all, then be baptized. அவர்கள் ஆனால் பதில் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் என்று சொல்லி கேட்டால், நீங்கள் முதலாவது மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்புங்கள், அப்புறம் தண்ணீரில் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். That means first of all you've got to know that you're a sinner and you've got to come into that sphere of repentance. நீங்கள் பாவிதான் என்கிறதை முதலாவது உணர்ந்து கொண்டு, ஆமாம் நான் பாவிதான் என்று சொல்லி மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்புகிறோம் என்கிறதான அந்த நிலைக்கு முதலாவது வர வேணும். And then you've got to receive the Savior, Jesus Christ. அதுக்கு பிறகு நீங்கள் இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Babies cannot repent because they do not know what repentance is. ஆனால் பிறந்த குழந்தைகள் என்று சொல்லி சொல்லும் பொழுது அந்த குழந்தை பருவத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இரட்சகர்தான் என்கிறதான் சத்தியம் தெரியாது. அவர்கள் அந்த குழந்தைகள் ஒருபோதும் மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்ப முடியாது. This is all a drama created by what I personally call and what scripture calls the whore of Babylon. பாருங்கள், அந்த பாபிலோனின் வேசி என்று சொல்லி வேதாமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தனிப்பட்ட விதத்தில் நான் நம்புகிறேன் அதுதான் அந்த ரோமன் கத்தோலிக்க முறைமைதான் என்று சொல்லி. Right? So whoever joins hands with the Roman Catholic system and the CSI, the CNI, then you have a whole lot of Orthodox churches, Orthodox Greek Church and so many others who have come together and say to the Pope, we are one. CSI, CNI மற்றும் நிறைய பாரம்பரிய கிறிஸ்தவ பெயர் கொண்டதான அந்த ஸ்தாபனங்கள் அந்த சபைகள் எல்லாம் இந்த ரோமன் கத்தோலிக்க முறைமையை பின்பற்றுகிற மக்களோடு சேர்ந்து கொண்டு போப் என்கிறதுதான் எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தலைமை என்று சொல்லி ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அது எவ்வளவு கேவலமானது. This is the apostasy that Paul spoke about. பவுல் விசுவாச துரோகம் என்று சொல்லி சொன்னானே, அது இதுவும் அடங்கும். What the teaching that comes out of the Roman Catholic system and so many other so-called Christian cults is nothing but the doctrines of demons. நிறைய கள்ளப்போதகங்களாக கிறிஸ்தவ பேர்ல இருக்கிறது, நிறைய பிரசங்கிக்கப்படுகிறதான செய்திகள், இது எல்லாமே இன்றைக்கு பேய்களின் உபதேசம், பிசாசுகளின் உபதேசம் என்று சொல்லப்படுகிறவைகள் தான். I think 2 days back I was looking at a video. 2 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ பார்த்து கொண்டிருந்தேன். There's a church in the USA. It's called the founder of that and the head of that is a man called Sun Moon Young. I hope I got that name right. அந்த வீடியோவில் ஒரு சபை காண்பிக்கிறார்கள். அந்த சபை அதுக்கு தலைவராக அல்லது தோற்றுவித்தவராக இருந்தவர் சன்மூன் யங் என்கிறதான ஒரு ஆள். Huge church. They call that a church and thousands of people attend it. அது ஆயிரம் மக்கள் வந்து கலந்து கொள்கிறதான ஒரு சபை
என்ற பெயர் பெற்றதுதான். So he died about two years ago. 2-3 வருஷங்களுக்கு முன்பாக அவர் மரித்தும் போனார். But his teaching was or went like this. He said, "I am Jesus Christ." ஆனால் அவர் போதித்தது என்ன தெரியுமா? நான் தான் இயேசு கிறிஸ்து. And my wife is the Holy Spirit. என்னுடைய மனைவிதான் பரிசுத்த ஆவியானவர். And the children that we have are the first sinless children. நாங்கள் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் தான் முதலாவது பாவமற்றதான பிள்ளைகளாக. There are thousands of people who believe that. ஆனால் ஆயிரம் மக்கள் அதை நம்புகிறார்கள். I mean, people are so gullible. We are so gullible. You and I can be so gullible. பாருங்கள், மக்கள் இந்த அளவுக்கு ஏமாற்றப்படக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றால் நீங்களும் நானும் அப்படி மிகவும் ஏமாற்றப்படத்தக்கதவர்களாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். Just because some kind of a miracle happens or just because a lot of people are gathering in one particular spot doesn't mean to say that what is happening there is of God. நிறைய அற்புதங்கள் நடக்கிறது, பெருங்கூட்டம் கூடி வருகிறது என்கிற நிமித்தமாக அங்கே நடக்கிறதெல்லாம் தேவனாலே அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி நாம் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. The point of why I'm telling you this is there's a lady called Paula White. நான் ஏன் இதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லி கேட்டால், இந்த பாலா ஒயிட் என்கிறதான ஒரு பெண்மணி இருக்கிறாள். And they had a very special meeting for these people in the Sun Moon Young Church. அந்த சன் மூன் யங் சர்ச் அங்கே ஒரு விசேஷமான கூட்டம் நடத்தினார்கள். Paula White claims for herself to be an apostle, which is of course not according to the Bible. பாலா ஒயிட் என்று சொல்கிறதா இந்த பெண்மணி தன்னையே அப்போஸ்தலன் என்று சொல்லி தன்னை சொல்லிக் கொள்கிறாள். அது வேதத்தின்படி கிடையாது. And she was a keynote speaker for this special meeting for this group of people. இந்த மக்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணும்படியாக போனவள் தான் இந்த பெண்மணி. And she was all praise for what the man and the wife had done for the so-called church. அந்த சபையினருக்கு அவர்களுடைய அந்த சபையை தோற்றுவித்ததான அந்த மனுஷன், அவருடைய மனைவி, அவர்கள் என்ன அளவுக்கு அதிகமாக அந்த ஜனங்களுக்கு செய்திருக்கிறார்கள் என்கிறதை குறித்தே அதிகமாக இந்த பெண்மணி பேசிக்கொண்டே இருந்தாள். Let me put it like this. Paula White, who claims to be a born-again Christian, is demonic. பாலா ஒயிட் என்று சொல்லி மறுபடியும் பெந்த கிறிஸ்துவளாக தன்னை குறித்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறவள் பேய் பிடித்தவள். Just like Kenneth Copeland, just like Creflo Dollar, so many other people. They are obsessed with demons, possessed with demons. கெனத் கோப்லண்ட் இப்படிப்பட்டதான மக்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்களே, அவர்கள் போல இந்த அம்மாவும் பேய் பிடித்தவள் தான். Please don't get caught up. Okay, somebody is teaching something in the US and because it's coming from the US, it has to be right. No, we have to check it with the word of God. யூஎஸ்ல இருந்து யாராவது இப்படி பிரசங்கம் பண்ணுகிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அது அமெரிக்காவிலிருந்து வருகிறது என்கிறதுனாலே சரி என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. தேவனுடைய வார்த்தைகளை சம்பந்தப்படுத்த பார்த்து அது சரிதானா என்று சொல்லி நாம் ஆராய்ந்து பார்த்துக் கொள்கிறது நல்லது. So how do we define, how can we describe the church that Jesus Christ is building? அப்படியானால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கட்டி எழுப்புகிறதான சபை என்று சொல்லும் பொழுது அதை நாம் எப்படி விவரிக்கலாம்? We have a few minutes, so let's just dive in and come to Paul's letter to the church at Ephesus. பவுல் எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம், அதில் இருக்கிற சில காரியங்களை பார்க்க கொஞ்சம் நேரம் இருக்கிறது, பார்த்தலாம். This is what is called a prison letter. இது சிறைச்சாலையிலிருந்து எழுதப்பட்டதான நிருபங்கள் ஒன்று. That means Paul was in prison. He was a prisoner of the government of Rome because he was preaching Christ. And so he was in prison and God the Holy Spirit enabled him to write this letter. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மீது விசுவாசம் வைத்த நிமித்தமாக பவுல் சிறைச்சாலையில் இருந்தான். அந்த நேரத்தில் இந்த நிருபத்தை எழுதினதுனால சிறைச்சாலையிலிருந்து எழுதினதான நிருபம் என்று சொல்லியும் சொல்லலாம். People go to prison for all the wrong reasons. மக்கள் சிறைச்சாலைக்கு போகிறார்கள் என்றால் தவறான குற்றம் இழைத்த நிமித்தமாகத்தான் போகிறார்கள். But sometimes God allows even his servants to get into a place called a prison. ஆனால் தவறான காரணங்களுக்காகவும் தவறாக தீர்க்கப்பட்டும் அப்படி போகலாம். சிறைச்சாலைக்குள்ளாக தேவன் ஒரு சில நேரங்களில் இப்படிப்பட்டதான தன்னுடைய ஊழியக்காரர்களையும் அந்த சிறைச்சாலைகளின் அனுபவங்களுக்குள்ளாக நடத்துவார். Paul never did anything wrong. பவுல் குற்றம் இழைக்கவில்லை. I mean, he never did anything wrong that was, he didn't go against the government of Rome. ரோம அரசாங்கத்துக்கு விரோதமாக ஏதோ செய்தான் என்கிறதுனாலே அவன் குற்றம் இழைத்ததற்காக சிறைச்சாலையில் போடப்படவில்லை. All he was doing was being directed by God and preaching Christ.
அவன் செய்ததெல்லாம் தேவனாலே நடத்தப்பட்டு கிறிஸ்துவை பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தான். And because he did that, sometimes, we'll get into positions and into places that we don't like. அவன் செய்தான் என்கிற நிமித்தமாகத்தான் அவனுக்கு பிரியமில்லாத அப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலைகள், அப்படிப்பட்டதான இடங்களுக்கு போய் சேர வேண்டியதாக இருந்தது. நமக்கும் அப்படித்தான். Right? We can get into a prison-like situation. நாமும் ஒரு சிறைச்சாலையின் அனுபவத்துக்கு உள்ளே இருக்கிறது போல போகலாம். Not because we did anything wrong, but because we were telling others about Jesus Christ. நாம் குற்றம் இழைத்தது நிமித்தமாக அல்ல, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து மற்றவர்களுக்கு சொன்னது நிமித்தமாகத்தான் இப்படி நடக்கிறது. This is how God deals with his servants. இப்படிதான் தேவன் தன்னுடைய ஊழியக்காரர்களோடு இடப்படுகிறார். I mean, Paul was not disturbed, or he didn't go off into a kind of a depressive state. பவுல் அது நிமித்தமாக சோர்வுற்று போய் விடவில்லை, அல்லது அதனால கலக்கமடையவில்லை. He didn't think like this, what is this, Lord? I am serving you, and yet you have put me or allowed me to be in prison. அவன் ஒருபோதும், ஆண்டவரே, நான் தான் உங்களுக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறேனே, என்னை ஏன் இப்படிப்பட்டதான ஒரு சிறைச்சாலைக்குள்ளாக கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறீர் என்று சொல்லி அவன் குறைபட்டுக் கொள்ளவே இல்லை. He was not very worried about what the church would think. சபையானது இவனை குறித்து என்ன யோசிக்கும் என்று சொல்லி கூட அவன் நினைக்கவில்லை. I mean, most of the time, if we go to prison, we'll be thinking, what will my father say? What will my mother say? What will my parents say? Or what will friends and my enemies even say? நாம் ஒருவேளை இப்படி சிறைச்சாலை அனுபவத்துக்குள்ளாக போகும்பொழுது உடனடியாக நமக்குள்ளாக, ஐயோ, நம்முடைய பெற்றோர் நம்மை குறித்து என்ன நினைப்பார்கள், பிள்ளைகள், நண்பர்கள், உறவினர்கள், இப்படி இவர்கள் எல்லாம் ஒருவேளை நம்மை குறித்து என்ன நினைப்பார்களோ என்று சொல்லி நமக்குள்ளாக ஒரு கலக்கம் ஏற்படுகிறது. And then we'll get into the rut of self pity. அப்பொழுது நாம் இந்த சுய பரிதாபம் என்று நம்மை குறித்தே பரிதபிக்கிறதான ஒரு நிலைமைக்குள்ளாக போய்விடுவோம். And of course the devil will do his dirty work and put thoughts into your mind and say, what are you doing here? பிசாசானவன் வந்து உங்களுடைய மனதில் கொண்டு வந்து சில காரியங்களை விதைப்பான். ஐயோ, நீ ஏன்பா இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறாய்? Is this the way the God that you worship takes care of you? நீங்கள் ஆராதிக்கிறதான தேவன் உங்களை இப்படித்தான் அக்கறையோடு பார்த்துக் கொள்கிறாரோ? That's why it's very important for us to understand and read from the word of God, what is God like? அதனாலதான் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து நாம் சரியான விதத்துல நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. தேவன் என்றால் அவர் யார், எப்படிப்பட்டவர்? How has he dealt with his own people in the past? கடந்த காலத்திலே தம்முடைய ஜனங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்களோடு அவர் எப்படி ஈடுபட்டிருக்கிறார்? We have to have an all-round idea, not just bits and pieces, but an all-round idea of what God is like. எனவே நாம் தேவனை குறித்து அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்று சொல்லி அறிந்திருக்க கூடாது. தேவன் அவரை குறித்து ஒரு நிறைவான அறிவு உடையவர்களாக நாம் அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம். So because God is involved in this thing called the church, தேவன் என்கிற அவர் சபை என்கிறதோடு ஈடுபட்டிருக்கிறார் என்கிறதுனால, and Paul was a prisoner not of the Roman government so much, but a prisoner of the Lord. That's how he describes himself. ரோம அரசாங்கத்துக்கு சிறை பிடிக்கப்பட்டதான கைதி அல்ல பவுல். தன்னை குறித்து சொல்லும் பொழுது நான் கிறிஸ்துவுக்குள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி சொல்கிறான். And in that prison he didn't waste his time. அங்கே அவன் ஒருபோதும் தன்னுடைய நேரத்தை வீணடிக்கவில்லை. I mean, the prison would have, kind of restricted his movements. அங்கே சிறைச்சாலை ஒருவேளை அவனுடைய அங்கேயும் நடமாட முடியாத அளவுக்கு அவனை கட்டி போட்டிருந்தாலும், but it did not restrict his fellowship with God. தேவனோடு அவனுக்கு இருந்ததான இந்த ஐக்கியத்தை அது ஒருபோதும் தடை செய்யவே இல்லை. Listen to this and listen to this very carefully. God will not allow anything into your life that will cause a restriction so that you lose fellowship with God. தேவனோடு இருக்கிறதான உறவு அதை நீங்கள் இழந்து போகத்தக்கதாக தேவன் ஒருபோதும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் கர்த்தர் உங்களை கொண்டு போய் நிறுத்தவே மாட்டார். Why? Because he knows that your fellowship and my fellowship with him is the most important thing. என்று கேட்டால் அவருக்கு தெரியும், உங்களுக்கும் எனக்கும் அவரோடு இருக்கிறதான அந்த உறவு என்று சொல்லுகிறதான் எல்லாவற்றிலும் அதிமுக்கியமானது என்கிறது. As we run around here, as Paul moved around, when he was free, there were things that God gave him to say to other people. நாம் இப்பொழுது விடுதலையோடு அங்கேயும் அலைய முடிகிறதே, அதுபோல தேவன் ஜனங்களிடத்துல சொல்லும்படியாக பவுலுக்கு கொடுத்ததான காரியத்தை கொண்டு பவுலும் நிறைய இடங்களுக்கு அவன் போய் பிரசங்கம் பண்ணினான். But in this prison, God wanted to reveal something to Paul, so he had to allow him to get into this prison by himself. ஆனால் இது சிறைச்சாலைக்குள்ளாக அங்கே வந்து ஒரு கட்டப்பட்டதான ஒரு நிலைமையில அவன் இருந்தால் தேவன் அவனுக்கு அந்த இடத்துல சில காரியங்களை விசேஷமாக வெளிப்படுத்தி தர வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் நியமித்த நிமித்தமாகத்தான் தேவனே அவனை இப்படிப்பட்டதான ஒரு சிறைச்சாலைக்குள்ளாக கட்டுண்டவனாக கொண்டு நிறுத்தினார். If God wants you to be alone, it's better to be alone. நீங்கள் தனிமை
இருக்கிறீர்கள் என்று தேவன் விரும்பினால் நீங்கள் தனிமையில் இருக்கிறது நல்லதுதான். God knows the timing that He wants us to be alone. நாம் எல்லாரும் தனிமையில இருக்க வேண்டியதான காலம் என்ன என்பது தேவனுக்கு தெரியும். And God is not a waster of time. He knows that we have very short lives. தேவன் காலத்தை வீணடிக்கிறவர் அல்ல. நமக்கு எல்லாருக்குமே மிகவும் குறுகிய வாழ்க்கை தான் உண்டு என்பது அவருக்கு தெரியும். So when He gets us into a place and into a position where we are by ourselves, நாம் திகைத்து உதவி அற்ற ஒரு நிலைமையிலே நாம் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி தேவன் நம்மை அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரும் பொழுது, that's not a bad thing. That's a good thing. அது கெட்ட காரியம் அல்ல, நல்லதுதான். And only thing is we should recognize that God has brought me into this place where He wants me to be by myself. நான் எப்படி நானாகவே இருக்க முடியாததான் தேவன் என்னை இப்படிப்பட்டதான் ஒரு நிலைமையில கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்கிறதை மாத்திரம் நாம் நம்பி இருக்க வேணும். And why does God bring me or anybody else into a place, which seems so confined? It is because God wants to reveal something of Himself to us. அப்படி ஒரு தனிமையின் நிலைமையில நம்மை கொண்டு வந்து கர்த்தர் நிறுத்துகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்குமானால் அது தன்னையே நமக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிற ஒரு விசேஷமான ஒரு வெளிப்பாடு அந்த இடத்துல நமக்கு கிடைக்க போகிறது என்கிறதுக்காக தான். So don't get agitated, don't get angry with God. எனவே நீங்கள் கலக்கமடையக்கூடாது, தேவனிடத்தில் நீங்கள் கோபப்படக்கூடாது. Don't get depressed. மனசோர்வு அடைய வேண்டாம். That God is not answering your prayer. தேவனுடைய ஜெபத்துக்கு பதிலளிக்கவில்லையே என்று சொல்லி. One of the things that we have to learn is to wait upon God. நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான ஒரு காரியம் இருக்குமானால் அது கர்த்தருக்காக காத்திருக்க வேண்டும். Waiting upon God is not easy. கர்த்தருக்காக காத்திருக்கிறது என்கிறது அவ்வளவு சுலபமானது இல்லை. Because we are born into a generation where we want tomorrow's things yesterday. பாருங்கள், ஆனால் நாம் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதான இந்த தலைமுறை, இந்த காலம் என்று சொல்லும் பொழுது அது நாளைக்கு தான் நேற்றைக்குரிய காரியமே நாளைக்குரிய காரியம் நேற்றைக்கே வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறோம். God does not march according to our music. நாம் விரும்புகிறபடியாக தேவன் எல்லா காரியங்களையும் செய்து கொண்டிருப்பார் நினைக்கக்கூடாது. We have to learn to march to His drum beat. அவர் நமக்கு என்ன வைத்திருக்கிறாரோ அதன்படியாக நாம் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So Paul here is in prison and God is about to reveal something about this thing called the church. பவுல் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறான். தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இருக்கிற நேரத்தில் தேவன் சபை என்கிறதான ஒரு காரியத்தை குறித்து பவுலுக்கு வெளிப்பாடு கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்பி இருக்கிறார். Roughly we can divide the whole letter into maybe 4 or 5 headings. இந்த நிருபத்தையே நாம் ஒரு 4-5 பகுதிகளாக பிரிக்கலாம். First of all, Paul speaks of the blessings of the church. பவுல் முதலாவது சபைக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை குறித்து சொல்கிறான். It's not that you've got to earn that, it's already yours if you are part of the church. நீங்கள் அதை சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்கள் ஏற்கனவே சபையில அங்கத்தினர்களாக அங்கமாக அவயவமாக இருப்பீர்களானால் அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தான். There he also teaches about our background, where we came from, what we were like. இரண்டாவது நம்முடைய பின்னணி என்ன, நாம் எப்படி இருந்தோம் என்கிறதை குறித்து இன்னொரு காரியம் சொல்கிறான். Then he speaks about the behavior of the church. அதுக்கு பிறகு சபையானது அதனுடைய நடவடிக்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்கிறதை சொல்கிறான். And then lastly but not leastly he speaks about the battle that the church is involved in. அதுக்கு பிறகு சபையானது எப்படிப்பட்டதான ஒரு போராட்டத்தில் இருக்கிறது, யுத்தத்தில் இருக்கிறது என்கிறதை குறித்தும் சொல்கிறான். We the church, we hardly understand what the church is, and more importantly we hardly understand that we are in a battle. We are in the midst of a battle. நாம் சபை என்கிறது என்ன என்கிறதை நாம் இன்னும் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறோம். அதிலும் முக்கியமாக நாம் ஒரு போராட்டத்தில் இருக்கிறோம் என்கிறதை நாம் ஒருபோதும் புரிந்து கொள்கிறதே இல்லை. He says we don't wrestle against flesh and blood. That means our battle is not against men and women. பவுல் இந்த இடத்துல சொல்லும் பொழுது நாம் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் போராடுகிறவர்கள் அல்ல என்று சொன்னால் நாம் ஆண்கள் பெண்கள் நம்மை சுற்றி இருக்கிறவர்களோடு சண்டை பண்ணக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். It's not a physical battle. இது ஒருபோதும் சரீர பிரகாரமான ஒரு போர் அல்லது போராட்டம் அல்ல. It's not you against me or me against you. உங்களுக்கு விரோதமாக நான், எனக்கு விரோதமாக நீங்கள் என்று கிடையாது. But lots of times we get into this space where our minds begin to think the battle is physical. பாருங்கள், ஆனால் நாம் பல நேரங்களில் நம்முடைய மனதில் தவறான ஒரு நிலைக்குள்ளாக வந்து விடுகிறோம். அதாவது இந்த போராட்டம் அல்லது சண்டை என்று சொல்லுகிறது நமக்கு சரீர பிரகாரமாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கை கலப்பு என்று நினைத்து விடுகிறோம். It's never against flesh and blood. அது ஒருபோதும் மாம்சத்துக்கும் இரத்தத்துக்கும் விரோதமானது அல்ல. It's always a spiritual battle, and we are hardly aware
of what the devil is doing to our own lives. இது எப்பொழுதுமே ஆவிக்குரிய ஒரு போராட்டம் தான். பிசாசானவன் நமக்கு விரோதமாக என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை குறித்து சரியான விதத்தில் நமக்கு அறிவே இல்லை. So what is the church? சபை என்றால் என்ன? Look at Ephesians chapter 1, and I'm just going to read that verse and close. நான் உங்களுக்கு எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறதான ஒரு வசனம், அதை வாசித்து முடிக்க போகிறேன். 1 and verse 23. எபேசியர் 1ஆவது அதிகாரம் 23வது வசனம். Now he's describing the church here. He says in verse 23, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவாக்கிய சரீரமான சபைக்கு அவரை எல்லாவற்றுக்கும் மேலான தலையாக தந்தருளினார். So what Paul is saying, the church is like a body. பவுல் சொல்கிறான், சபை என்று சொல்கிறது ஒரு சரீரம். And just like a human body has to have a head. ஒரு மனுஷ சரீரம் என்று சொன்னால் அதுக்கு ஒரு தலை இருக்கிறது எப்படியோ அது போல. Look at verse 22. அதுக்கு பிறகு, and hath put all things under his feet and gave him to be the head of all things to the church. எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தி சபைக்கு அவரை எல்லாவற்றுக்கும் மேலான தலையாக தந்தருளினார். So every born again Christian, God joins them to a local assembly which is considered to be the body of Christ. மறுபடியும் இந்த ஒவ்வொருவரையும் கிறிஸ்துவுடைய சரீரம் என்கிறதான ஒரு சபைக்குள்ளாக கொண்டு வந்து தேவனே ஒரு அவயவமாக கொண்டு இணைக்கிறார் அவர்களை. It is not made up of religious people. அது ஒருபோதும் வீண் பக்தி உள்ள மக்களாலே உருவான ஒரு கூட்டம் அல்ல. I mean, Hindus can't come in here and say I'm part of the body of Christ. Muslims can't come here and say I'm part of the body of Christ. No. It is a body of believers who believe that Jesus Christ is God and he is the Savior. இயேசுதான் தேவன், அவர்தான் ரட்சகர் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறதானே ஒரு கூட்டம், விசுவாசிகள் இணைந்திருக்கிறதானே ஒரு சரீரம் தான் சபை என்கிறதுனாலே அது ஒருபோதும் ஒரு மத கூட்டம் ஆகாது. இஸ்லாமியர்கள் இஸ்லாம் மதத்திலிருந்து வருகிறவர்கள் இந்த மதத்தில் கிறிஸ்துடைய சரீரத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று சொல்ல முடியாது. இந்து மதத்திலிருந்து வருகிறவர்கள் கிறிஸ்துடைய சரீரத்தில் நாங்கள் அவயம் என்று சொல்ல முடியாது. So just like this physical body has a head, so the church, the body of Christ, has a head, and that head is Jesus Christ. எப்படி இந்த சரீரத்துக்கு ஒரு தலை இருக்கிறதோ அது போல கிறிஸ்துடைய சரீரமாக சபைக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே தலையா இருக்கிறார். So the church should live according to what Paul wrote to Titus. He said, living soberly, righteously and godly in this present world. அதனால்தான் சபையானவர்கள் பவுல் தீத்துவுக்கு சொல்லி போதித்தன்படியாக வாழ வேண்டும், தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக, நீதி உடையவர்களாக அவர்கள் இந்த பூமியிலே தெய்வ பக்தி உடையவர்களாக வாழ வேண்டும். I hope I have not wasted my time, and I hope I have not wasted your time. என்னுடைய நேரத்தையும் சரி உங்களுடைய நேரத்தையும் சரி நான் வீணடிக்கவில்லை என்று தான் நான் நம்புகிறேன். We are dealing with God and His Word. தேவன் அவருடைய வார்த்தை, அதைத்தான் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். So allow God the Holy Spirit to do His work in your life. எனவே பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவன் உங்களுடைய ஜீவியத்திலே அவருடைய செயலை செய்யும்படியாக இடம் கொடுங்கள். As we see the day of the rapture approaching. கர்த்தருடைய வருகை நாள் சீக்கிரமாக இருக்கிறது என்கிறதுனாலே நாம் இப்படி வாழ வேண்டும். Okay, just one or two announcements and we'll pray. We'll close in prayer. ஒன்று ரெண்டு காரியங்கள் அறிவிக்க வேண்டியிருக்கிறது, அதுக்கு பிறகு ஜெபித்து முடிக்கலாம். Again, if God lays it upon your heart to testify, perhaps the next Sunday or whatever it is, just give me a call so that I'll be aware that you want to testify. உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னது போல தேவனுக்கு மகிமையாக நீங்கள் ஏதாவது சாட்சி சொல்ல வேண்டும் கர்த்தர் உங்களுடைய மனதில் பாரம் வைப்பாரானால் அடுத்த வாரம் தொடர்ந்து நீங்கள் இன்னும் சாட்சி சொல்லலாம். Just remember this, God should be glorified, the church should be edified through your testimony. உங்களுடைய சாட்சியின் மூலமாக தேவன் மகிமைப்பட வேண்டும், சபையானது பக்தி விதத்தை வேண்டும், அவ்வளவுதான். Related to the Christmas and the New Year service, கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் இந்த ஆராதனைகளுக்கு சம்பந்தப்பட்டதான ஒரு காரியம். Christmas is on the 25th. We'll have the same type of services. First service at 9, second service at 11. கிறிஸ்மஸ் அன்றைக்கு நடக்கிறதான அந்த ஆராதனையும் காலையில் முதலாவது ஆராதனை 9 மணிக்கும் அதுக்கு பிறகு இரண்டாவது ஆராதனை 11 மணிக்கு நடைபெறும். We can't help it because the SOPs are still in place. இன்னும் நிறைய நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள் இருக்கிறது என்கிறதுனாலே இப்படி தான் செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது. New Year service will be on the 1st again. It will be just like this, 9 o'clock and then 11 o'clock.
புதிய வருட ஆராதனையும் இப்படித்தான் காலையில் 9 மணிக்கும் அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் காலை 11 மணிக்கும் 2 ஆராதனைகளாக 1ஆம் தேதி நடைபெறும். So just remember this, both on Christmas and on the New Year's service, we usually try to get some snacks together and put it and give it to the church. கிறிஸ்மஸ் அன்றைக்கும் சரி நியூ இயருக்கும் சரி நம்முடைய ஆராதனையில் கலந்து கொள்கிறதான மக்களுக்கு தின்பண்டங்கள் எல்லாம் விநியோகிப்போம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். We know who are the members of this church. That we are very clear because I've been here for more than 20 years. 20 வருடங்களுக்கு மேலாக நான் இங்கே இருக்கிறேன்ங்கிறதுனால நம்முடைய அங்கத்தினர்கள் யார் என்பது எனக்கு தெரியும். We know you. We know the members of your family. Some are able to come to church. Some are not able to come to church. நீங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்திலிருந்து ஒரு சிலர் வர முடிகிறது, ஒரு சிலர் வர முடிகிறது இல்லை. So we will be making provision for those believers because they are overage or underage. We will be making provision for them as well. எனவே உங்களுடைய குடும்பத்தில் சிறிய வயதினருக்கும் சரி, மூத்தவர்கள் வர முடியாதவர்களுக்கும் சரி, அவர்களுக்கும் இந்த தின்பண்டங்கள் எல்லாம் நாங்கள் ஆயத்தம் பண்ணுவோம். They will also be provided with whatever we're trying to put together. அந்த நாட்களில் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் விரும்புகிறதான அந்த உணவுப் பொருட்கள் அவர்களுக்கும் கொடுப்போம். But just one request, please do not bring anybody new on the 25th or on the 1st. Please don't bring them. கிறிஸ்மஸ் அன்றைக்கும் புதிய வருஷ ஆராதனைக்கும் தயவு செய்து புதிதானவர்கள் என்று சொல்லி யாரையுமே கூட்டிக் கொண்டு வர வேண்டாம். Right? If you want to bring somebody, bring them after the New Year's, make sure that they're born again, or if they're interested in being born again, we can direct them to the Lord first. புதிய வருட ஆராதனைக்கு அப்புறமாக நீங்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை கொண்டு வரலாம். மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள், விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தங்களுடைய விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி யாராவது இருப்பார்களானால் முதலாவது அவர்களை ரட்சிப்புக்குள்ளாக நடத்த வேண்டியது என்கிறது முக்கியம் என்கிறதுனால அப்புறமா கூட்டி வாருங்கள். So please we don't want to have visitors who will come and disappear after that. அந்த 2 நாட்கள் விசேஷமான நாட்களில் விருந்தினர்களாக இங்கே வந்துவிட்டு அதுக்கு பிறகு காணாமல் போய் விடுகிறதான அப்படிப்பட்ட மக்களை கூட்டி வர வேண்டாம். It's embarrassing for us because if we can't provide for them, it's kind of an embarrassing situation. என்று கேட்டால் நாம் ஆயத்தம் பண்ணினதுக்கு மேலாக இப்படியெல்லாம் யாராவது வந்துவிட்டால் அவர்களுக்கு கொடுக்க முடியாது என்கிறதுனாலே மிகவும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு காரியமாக மாறிவிடும். Difficult for me to explain to them, and it will be very difficult for them to digest the new rules. அவர்களுக்கு விவரித்து சொல்லுகிறதும் கஷ்டம், அவர்கள் நான் சொல்லுகிறதை ஏற்றுக்கொள்கிறதும் அவ்வளவு சுலபமானதாக இருக்காது. So keep that in mind. மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Right, the communion table is there, the tithes and offering box is there, and we just pray. அந்த திருவிருந்தின் அடையாளங்கள் இங்கே முன்னாடி வைத்திருக்கிறது, காணிக்கை பெட்டியும் இருக்கிறது, இதெல்லாம் ஞாபகத்தில் கொள்ளுங்கள். ஜெபம் பண்ணலாம். Father, we come to you in Jesus' precious name. பிதாவே, இயேசுவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் நம்மிடத்தில் வருகிறோம். We thank you for everything that you have done for us so far. எங்களுக்காக இதுவரைக்கும் செய்திருக்கிற எல்லாவற்றுக்காகவும் ஸ்தோத்திரம். Without you we are nothing. Without you we cannot do anything. நீர் இல்லாமல் நாங்கள் ஒன்றுமில்லை, எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. But we thank you, you have been our help. ஆனால் நீர் எங்களுக்கு உதவியாக இருந்திருக்கிறீர் என்பதற்காக ஸ்தோத்திரம். When we cried unto you, you helped us. நாங்கள் உம்மிடத்தில் கூக்குரலிட்ட பொழுது எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்திருக்கிறீர். And as we go through the last few weeks of this year, please help us to live the kind of life that Paul describes to Titus. தீத்துவுக்கு பவுல் விவரித்து சொன்னதானே அப்படிப்பட்டதான ஒரு வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ்ந்து காண்பிக்கத்தக்கதாக இந்த வருஷத்துடைய கடைசி நாட்களுக்கு வந்திருக்கிறோமே, இந்த நாட்களில் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. Please bless the emblems that represent the broken body and the blood of Jesus Christ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய உடைக்கப்பட்ட சரீரம், அவருடைய ரத்தம், இதை எங்களுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறதான இந்த சின்னங்கள் இவர்களை ஆசீர்வதியும். Please also bless the tithes and offerings that your people willingly and freely give. உங்களுடைய பிள்ளைகள் மனம் வந்து ஆண்டவரே கொடுக்கிறதானே அந்த தசம்பாகங்கள் காணிக்கைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக. We pray this and give you thanks in Jesus' precious name. இயேசுவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் நன்றி சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. Amen. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul. Forget not all his benefits. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be our portion now and forevermore. Amen. God bless you all.